أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں اور میری عزیز ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ بے شک جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے بیچ میں بے حیائی عام ہو تو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ نہیں جانتے۔ بے شک اگر اللہ کا رحم و کرم تمہارے اوپر نہ ہوتا، اس کا فضل نہ ہوتا تو تم عذاب میں مبتلا ہو جاتے، لیکن حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والا اور بہت زیادہ مہربان ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستوں اور میری عزیز ماں اور بہنوں، اسلام حیا اور پاک دامنی کی تعلیم دیتا ہے، اور ان تمام راستوں کو بند کرتا ہے جہاں سے بے حیائی وجود میں آتی ہے، چاہے وہ اعلانیہ طور پر ہو چاہے وہ پوشیدہ طور پر ہو۔ ان تمام کے تمام راستوں کو بند کرتا ہے تاکہ معاشرے میں پاکیزہ ماحول بن سکے۔ ہم اور آپ، ہماری مائیں اور بہنیں اور ہمارے نوجوان، یہ تمام کے تمام لوگ عفت اور پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ اسلام نے اس پر بہت زور دیا کہ پورے کے پورے معاشرے کو بے حیائی سے بچایا جائے، گندگی سے بچایا جائے، برہنہ پن سے بچایا جائے، تاکہ معاشرہ شدید انتشار میں نہ مبتلا ہو، بڑے فتنے میں مبتلا نہ ہو، لوگ سکون اور عافیت کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ شروع دن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تعلیم دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار مکہ کی جو زندگی تھی وہ پوری کی پوری بے حیائی پر مشتمل تھی، پوری کی پوری بے حیائی پر مشتمل تھی۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، سیرت کی کتابوں میں دیکھیں تو آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ کفار مکہ بیت اللہ شریف میں برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے، برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے، جہاں چاہتے تھے کپڑے اتار کر نہانا شروع کر دیتے تھے، جہاں چاہتے تھے قضاء حاجت سے فارغ ہو جاتے تھے۔ یہی حال مردوں کا تھا اور یہی حال عورتوں کا تھا۔ حیا کی کوئی تمیز ہی نہیں تھی، ان کے دل سے حیا نکل چکی تھی، جو اللہ تعالیٰ نے اول دن سے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر رکھی تھی، وہ ان کے اندر سے نکل چکی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماحول بنایا، ایک پاکیزہ معاشرہ پیش کیا، عفت اور پاک دامنی کا معاشرہ، جس میں لوگ پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔
اور ایسے ایسے لوگ وجود میں آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی برکت سے کہ لوگ حیرت زدہ رہ گئے کہ ایسے پاک دامن لوگ کہاں مل سکتے ہیں. ماحول کو بنایا اور سخت سے سخت سزا رکھی اگر جو اس ماحول کو خراب کرتا ہے. حیا اور پاک دامنی کے ماحول کو اگر کوئی خراب کرتا ہے چاہے وہ مسلمانوں کے بیچ میں کیوں نہ ہو, چاہے وہ باہر سے کیوں نہ ہو, اس کے اوپر شدید سزا رکھی. اس کی مثال ایک ایسے گندے مچھلی کی طرح سے دی کہ جو پورے کے پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے. اسی طرح سے جو معاشرے کو خراب کرنے والے لوگ ہیں, جو بے حیائی پھیلانے والے لوگ ہیں, جو برہنہ پن پھیلانے والے لوگ ہیں مسلم معاشرے میں, ان کے اوپر شدید سزائیں رکھی. وہ کیوں؟ کیونکہ یہ بھی ایک گندی مچھلی کی طرح ہے جو پورے کے پورے معاشرے کو گندا کر سکتے ہیں, چاہے وہ مرد میں ہو چاہے وہ عورت میں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چاہے وہ مردوں میں ہو چاہے وہ عورتوں میں ہو, اسلام نے ذرہ برابر اس میں رعایت کا معاملہ نہیں رکھا ہے کہ ان کو شدید سے شدید سزا دی جائے جو ایسے جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں, جو اس طرح کی چیزوں میں مرتکب ہو رہے ہیں جو اسلام نے جس کو قبول نہیں کیا. شروع دین سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ اسلام کے اخلاقی برتری ہے. میری بات دھیان سے سنیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک صحابی رسول ان سے ارشاد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو اے حاتم, تمہیں ابھی اسلام لانے کے معاملے میں تردد ہے, تم اسلام میں داخل نہیں ہو رہے ہو, تمہیں ابھی شک ہے اسلام کی صداقت کے تعلق سے, لیکن اے حاتم تم ایک دن دیکھو گے اسلام کی سچائی اس طرح سے پوری دنیا میں پھیلے گی, مکہ کے باہر پھیلے گی کہ ایک عورت عدن سے نکلے گی, یعنی یمن کی راجدھانی, وہاں سے اکیلی نکلے گی حج کے لیے, اس کے پورے جسم میں زیورات ہوں گے, لیکن وہ اپنے عزت کے تعلق سے, اپنے ناموس کے تعلق سے اتنی امن و امان میں ہوگی, اتنی مطمئن ہوگی کہ وہاں سے نکلے گی اور یہاں پر حج کرے گی, پھر حج کر کے واپس چلی جائے گی. اس کو راستے میں کوئی ایک بھی چھیڑنے والا نہیں ملے گا, کوئی ایک بھی غلط نگاہ اٹھا کر دیکھنے والا نہیں ملے گا. یہ اسلام کی برکت تھی, اسلام کے تربیت کی برکت تھی کہ اتنا پاکیزہ ماحول بنا کہ ایک عورت یمن کی راجدھانی جو سعودی عرب کے علاوہ دوسرا ملک ہے وہاں سے نکلے گی اور امن و امان کے ساتھ آئے گی, طواف کرے گی, اس کے بعد چلی جائے گی. یہ کس نے ماحول پیش کیا تھا؟ اسلام نے ماحول پیش کیا تھا. چنانچہ وہ عورت آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد, لوگوں نے اس عورت کو دیکھا, یاد آ گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ عادی اے حاتم تمہیں شک ہے اسلام کے تعلق سے, لیکن اس کی صداقت دیکھ لینا, ایک دن تمہارے سر پہ چڑھ کے بولے گی. اور دیکھا حضرت حاتم نے کہ وہ عورت آئی, عدن سے آئی, یمن سے آئی اور باقاعدہ طواف کیا. لوگوں نے پوچھا, کہا میں نے جہاں پہ بھی قیام کیا لوگوں نے بہن اور بیٹی کی طرح سے میرے ساتھ معاملہ کیا. یہ کیوں؟ اسلام نے اتنا بہترین نمونہ پیش کیا تھا. آج آپ دیکھ لیجئے, دیوار ایک ہے ایک گھر کی, لیکن دونوں ایک دوسرے سے خوف زدہ ہیں. پورے کے پورے محلے میں ایسا ماحول بنا ہوا ہے, پورے کے پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں فحاشی اور ننگے پن کی, اسی طرح بے حیائی کا ایسا ماحول بنا ہوا ہے, ایک بغل کے گھر والے کو دوسرے گھر والے سے اطمینان نہیں. کیوں؟ کیونکہ اسلام کی تعلیمات سے ہم دور ہو گئے. جو اسلام نے حیا اور پاکدامنی کا سبق سکھایا تھا اس سبق سے ہم کوسوں دور جا چکے ہیں. ہماری بہنیں دور, ہماری مائیں دور, ہمارے بھائی دور, ہمارے بڑے دور, ہر ایک کا ایک دور ہو چکا ہے. کسی کی آنکھوں میں حیا کا سرما نظر نہیں آتا, کہیں نہیں نظر آتا. ہر ایک چھپے طور پر کسی نہ کسی برائی میں مبتلا ہے, جس کو اللہ بہتر جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام کے تمام راستوں کو روکا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک جو لوگ ایمان والوں کے بیچ میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں, چاہے وہ اعلانیہ طور پر ہو چاہے وہ پوشیدہ طور پر ہو,
وہ یاد رکھیں, غور سے سن لیں کہ دنیا میں ہم انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کریں گے, اور جب آخرت میں جائیں گے تو اشد العذاب ہوگا, یعنی اس سے بھی زیادہ دردناک عذاب ہوگا, اس میں وہ مبتلا ہوں گے. وہ آزاد نہیں ہے, وہ سوچ رہے اللہ نہیں جانتا ہے کیا؟ وہ چھپے طور پہ برائیاں کر رہے ہیں, موبائل کے ذریعے سے, دیگر پلیٹ فارم کے ذریعے سے وہ جو برائیاں کر رہے ہیں, کہ اللہ نہیں جانتا ہے؟ اللہ سب کچھ جانتا ہے میری عزیز ماں اور بہنوں, میرے محترم بزرگوں دوستو. ایک دن اللہ اس کی پول کھولے گا, اس دن کوئی آپ کو بچانے والا نہیں ہوگا. اس لیے اسلام متنبہ کرتا ہے کہ ایسے گندگیوں سے بچو جو چھپے طور سے نکل رہے ہیں, جو پوشیدہ طور سے نکل رہے ہیں, اور جو اعلانیہ نکل رہے ہیں. ان تمام کی تمام چیزوں سے بچو, ورنہ دنیا تباہی میں مبتلا ہوگی. اور آج آپ دیکھ لیجئے کس طرح سے دنیا زہر الفساد والبر کا نمونہ بنی ہوئی ہے. چاروں طرف فساد برپا ہے, چاروں طرف انتشار میں لوگ مبتلا ہے. کیوں؟ اسی بے حیائی کی وجہ سے. قتل و غارت, آج آپ اخبار اٹھا لیجئے, موبائل کی خبریں اٹھا لیجئے, کس سے بھری پڑی ہوئی ہے؟ انہی تمام بے حیائی کی وجہ سے جو فساد برپا ہو رہے ان سے بھری پڑی ہوئی ہے خبریں, اسی کی وجہ سے بھری پڑی ہوئی. قتل ہو رہے ہیں, گاؤں کا گاؤں تباہ کر دیا جا رہا ہے, گھر کے گھر صاف کر دیے جا رہے ہیں, لوگوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں. کیوں؟ یہ صرف اور صرف میری عزیز ماں اور بہنوں اسی وجہ سے ہم نے حیا اور پاکدامنی کے سبق کو فراموش کر دیا ہے. ہم بازار میں نکلتے ہیں, ہمیں بالکل احساس نہیں ہوتا کہ ہمیں کس طرح سے بازار میں نکلنا چاہیے, کس طرح سے حیا کو ملحوظ رکھنا چاہیے. ہم اپنے بچیوں کو, اپنے بیٹیوں کو کالج میں بھیجتے ہیں, لیکن ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا, ہمارا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ ہماری بیٹیاں کس طرح سے تعلیم حاصل کر رہی, ہماری بہنیں کس طرح سے تعلیم حاصل کر رہی, وہ کن کے ساتھ بیٹھ رہی ہیں, کن سے بات کر رہی ہیں, موبائل میں کس طرح کی چیزیں چلا رہی ہیں. ان سے ہم بے فکر ہیں, ہمیں احساس نہیں ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو, ان تمام کی تمام چیزوں سے ہمیں اور آپ کو متنبہ ہونا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. تمام کے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے کہ اگر تمہارے دل سے حیا نکل جائے, شرم نکل جائے, پھر تم جو چاہو کرو, جانوروں جیسے زندگی گزارو, پھر تمہیں کوئی روک نہیں سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے یہ. اور آپ دیکھ لیجئے آج حیا نکل گئی ہے دل سے, شرم نکل گئی ہے دل سے, پھر آپ دیکھ لیجئے اس طرح سے لوگ کیا کیا کر رہے ہیں. لوگ اپنے ایمان کو بیچ رہے ہیں, مرتد ہو جا رہے ہیں. کتنی بہنیں ہماری, کتنی بچیاں وہ مرتد ہو گئی صرف اسی بے حیائی کی وجہ سے, اسی بے حیائی کی وجہ سے, اسی ننگے پن کی وجہ سے کہ ہم نے ان کی پرواہ نہیں کی, آزاد چھوڑ دیا تعلیم کے نام پہ, آزاد چھوڑ دیا مارکیٹ میں. آج دیکھیں آپ, چاروں طرف مسلمان عورتیں بھری پڑی ہوئی ہیں. جن مسلمان عورتوں کو تعلیم دی گئی تھی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ التَّبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو تعلیم دی گئی کہ گھر کے کونے کو مضبوطی سے پکڑ لو. اس وقت کہا گیا جس وقت خیر القرون کا زمانہ تھا, جس وقت چاروں طرف بھلائیاں ہی بھلائیاں تھیں, کوئی فتنہ فساد نہیں تھا. اس وقت کہا گیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اپنے گھروں کو مضبوطی سے پکڑ لو, زیادہ باہر نہ نکلو, الا یہ کہ بہت شدید مجبوری ہو. چھوٹی چھوٹی ضرورتوں سے بھاگا نہ پھرا کرو بازاروں میں, مارکیٹوں میں, اور جاہلیت کی طرح سے, جس طرح سے جاہلیت میں بناؤ شرنگار کیے جاتے تھے, اس طرح سے بناؤ شرنگار کر کے مت باہر نکلا کرو. جس طرح سے لوگوں کو مائل کرنے کے لیے جاہلیت کے زمانے میں, لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے جاہلیت کے زمانے میں عورتیں نکلا کرتی تھیں, اس طرح سے نہ نکلا کرو. آج دیکھ لیجئے میری عزیز ماں اور بہنوں, ہماری بہنیں, ہماری بچیاں کس طرح سے بنا اور شرنگار کر کے نکلتی ہیں. کیوں نکلتی ہیں؟ کیونکہ ان کے اندر شیطان ہے جو انہیں ابھار رہا ہے بار بار کہ نکلو باہر, تم لوگوں کی زینت کا سامان بنو تم. آج آپ دیکھ لیجئے نقاب کی شکل میں, دکھنے میں تو وہ نقاب ہے, برقع ہے, لیکن آپ حقیقت میں اللہ کی پناہ کہ اس برقعے سے بھی پردہ کرنے کا جی کرتا ہے. اس طرح سے پرفیوم لگا کے
मैं देखता हूँ मार्केट में इस तरह से पाए जा रहे हैं। ये किन की बेटियां हैं, ये किन से निस्बत रखने वाली हैं? ये प्यारे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत रखने वाली ये बच्चियां और हमारी बहन और बेटियां। हज़रत फातिमा ज़हरा से निस्बत रखने वाली हमारी ये बहन और बेटियां हैं। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से निस्बत रखने वाली हमारी बहन और बेटियां हैं। ये हो रहा है। इसलिए मेरी अजीज माँ और बहनों, इस बात को समझिए, दिल में उतारिए, जरूरत से ज्यादा बाजारों में ना घूमिए, शैतानों के आलेकार न बनिए। इस वक्त फितने और फसाद का जमाना चल रहा है और ऊंच पर है, सर चढ़ के बोल रहा है फितना और फसाद। कैसे कैसी खबरें वजूद में आ रही हैं कि इंसान अपने उंगली को दांत के नीचे दबा ले। उस वक्त आप पर और लाजिम हो जाता है कि आप अपने बच्चियों को, अपनी बहनों को घरों में रोक के रखिए, उनको जरूरत से ज्यादा बाहर ना निकलने दीजिए। आप खुद उनकी जरूरत का सामान मुहैया करिए। आप उनसे खुद कहिए मैं तुम्हारी जरूरत पूरी करूंगा, तुम्हें क्या चाहिए बताओ। बिला वजह उनको मोबाइल ना दीजिए। मल्टी मीडिया मोबाइल से इस तरह से दूर रखिए जिस तरह से बीमार को पानी से दूर रखा जाता है, जिस तरह से बच्चों को, बड़ों को जहर से दूर रखा जाता है। ये करने की चीज है। अगर आप ये नहीं करेंगी तो फितना और फसाद ये इस तरह से तैयार बैठे हुए कि वो घरों के अंदर घुस जाए। ये मैं बता रहा हूं आपको, आप मुतनब्बे होइए, होश के नाखून लीजिए। ये कुरान आपको तालीम देता है। मेरी बात समझ में आ रही है? शैतान का सबसे बड़ा फितना यही होता है, वो इसी रास्ते से घरों में घुसता है। शैतान का सबसे पहला जो हरबा है वो यही है कि मुसलमानों के बीच में बेहयाई फैला दिया जाए। अब आज आप देख लीजिए, कोई भी इश्तिहार, कोई भी मोबाइल का ऐड, कोई भी प्रचार और कोई भी अखबार लड़कियों के प्रचार से खाली नहीं मिलता है, बच्चियों के प्रचार से खाली नहीं मिलता। चारों तरफ जहां नजर उठा के देखें यही बेहयाई। ये क्यों है? कि इसी वजह से शैतान और शैतान के मानने वाले लोग ये मुसलमानों के बीच में पूरी दुनिया में बेहयाई फैलाना चाहते हैं। मैं आपको वाकया बताता हूँ, ये शैतान ने जब सबसे पहला जो फितना दुनिया में बर्पा किया, जो दुनिया में फैलाया, वो यही था कि इंसान के अंदर से हया निकाल दी जाए, यानी उनको नंगा कर दिया जाए। अब मैं उसका वाकया बताता हूँ। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को अल्लाह पाक ने जन्नत में डाला और क्या फरमाया, फला तक़रब हाज़िहि शजरा फतकून मिन अज़्ज़ालिमीन, कि इस दरख्त के पास मत जाना वरना क्या हो जाओगे, जालिम हो जाओगे। आराम से रहो, फकुला मिन हैथु मा शि'तुमा, यानी जो जी चाहे खाओ, लेकिन हाँ ये जो दरख्त है इसके पास मत जाना। ये अल्लाह का हुक्म था। शैतान ने क्या कोशिश की? शैतान ने कोशिश ये की कि इनको जो है गुमराह किया जाए, क्योंकि वो अज़ली दुश्मन है। शैतान क्या है? इंसान का अज़ली, यानी शुरू से, पहले दिन से लेकर क़यामत की सुबह तक ये इंसान का दुश्मन ही रहेगा, कभी दोस्त नहीं बन सकता ये। तो उसने क्या किया? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बहकाने की कोशिश की और क्या कहा कि आप जिस दरख्त को देख रहे हैं, जिस दरख्त के पास जाने से आपको मना किया गया है, अगर आप इसको खा लेंगे तो आप जो हमेशा हमेशा जन्नत में रहेंगे, हमेशा हमेशा जन्नत में रहेंगे। अल्लाह ताला ने सूरह आराफ में बहुत खोल के वाक़या बयान किया। तो लेकिन उसने कोशिश की और वो कोशिश में कामयाब हो गया। और जैसे ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उस दरख्त को चखा, फलम्मा ज़ाक़ा अश-शजरता बदत लहुमा सवआतुहुमा, जैसे ही वो उस दरख्त को उन्होंने चखा, फौरन अल्लाह ने जो उनको जन्नती लिबास बनाया था वो फौरन जो है उतर गया। ये हुक्म की उदूली का असर था, नाफरमानी का ये असर था। और जिसको शैतान चाहता था कि जन्नत का लिबास उतार दिया जाए इनके ऊपर से, उसका फौरन असर मुरतब हुआ कि जैसे उन्होंने ये दरख्त, जिस दरख्त के ताल्लुक से मना किया था अल्लाह पाक ने, वो दरख्त देखा, फौरन जो है उनके ऊपर से जन्नती लिबास उतर गया, फौरन दोनों के ऊपर से उतर गया। लेकिन अल्लाह ताला ने हया ये हज़रत आदम और हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की फितरत में रखी थी, फौरन जन्नत के दरख्त के पत्तों से अपने आप को ढकना शुरू कर दिया। तो शैतान का जो सबसे पहला हरबा क्या था? वो यही था
कि आदम और हव्वा के ऊपर से जो लिबास है वो उतार दिया जाए, इसी तरह से आदम के बेटे और आदम की जो बेटियां हैं उनके ऊपर से भी जो है लिबास को उतार दिया जाए, ताकि ये बेहया हो जाए, ताकि इनके अंदर अनारकी फैले, ताकि इनके अंदर इंतशार फैले। और मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, मेरी अजीज माँ और बहनों, यही वो रास्ता है जिसके जरिए से इंसान गुमराह होता है। इंसान आखिरी हद तक पहुंचता है, कहां तक पहुंचता है? इर्तिदाद तक पहुंचता है, इसी रास्ते से, यानी बेहयाई के रास्ते से। वो ये शैतान और शैतान के मानने वालों का यही हरबा है, और क़यामत की सुबह तक यही होता रहेगा, क़यामत की सुबह तक यही होता रहेगा। इसलिए आप पहचानिए, कुरान की तालीमात के जरिए से आपको बताया जाता है, आप मुतनब्बे होइए, शैतान की चाल से आगाह रहिए, उससे मुतनब्बे रहिए कि देखो शैतान किस रास्ते से आता है। जहां से भी आप देखिए कि नंगापन फैल रहा, बेहयाई फैल रही, आप समझ जाइए शैतान की तरफ से, दीन की तरफ से नहीं हो सकता, इस्लाम और अल्लाह के रसूल की तरफ से नहीं हो सकता, ये शैतान की तरफ से। इसलिए आप लिबास के मामले में हो, शादी ब्याह के मामले में हो, मार्केट में जाने के ताल्लुक से बात हो, या कहीं भी हो, आप इस चीज का लिहाज रखिए। हया हमारे जो है आंखों से नहीं निकलनी चाहिए, हया हमारे दामन से नहीं छूटना चाहिए, हया हम मजबूती से पकड़े हुए हो। ये आपकी असल जीनत है, ये आपका जेवर है मेरी अजीज माँ और बहनों, मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, ये आपका जेवर है हया। इसीलिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया ईमान के शोबों में से अहम शोबा है, आप इसको बचा कर रखिए, इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी पाकीज़ा हो जाएगी, आपकी आने वाली नस्लें पाकीज़ा होंगी, जिनसे अल्लाह ताला दीन का खिदमत और दीन की खिदमत और उसकी नशर व इशाअत का काम लेंगे। और फिर आप जब आखिरत में जाएंगे तो इंशाअल्लाह आपका शुमार हज़रत आयशा और सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ होगा। इसलिए आप इस चीज को अपने गिरे में, अपने गिरेबान में मजबूती से बांधिए। मैं आपको वाकया बताता हूँ, एक सहाबी रसूल है, उनको कैद कर दिया गया और उनको दावत दी गई, नाम से मुर्तद हो जाओ तो हम तुम्हें हुकूमत दे देंगे। उन्होंने कहा ये हो ही नहीं सकता, एक लम्हे के बराबर भी मैं समझौता नहीं कर सकता, इस्लाम से नहीं हट सकता। तो उसने क्या किया, और 3 दिन मुसलसल भूखा रखा, मुसलसल, न पानी दिया न खाना दिया। अब आप समझिए क्या हालत होगी ऐसे आदमी की, कि जिसको कई दिन से न खाना दिया जाए न पानी दिया जाए। इसके बाद अब वो आजमाना चाहता था, जो बादशाह था उस वक्त का, वो आजमाना चाहता था, देखें इनके अंदर कितनी तरबियत है, इनके नबी ने किस तरह की तरबियत की है इनकी, वो आजमाना चाहता था। और वाकई में वो सहाबी रसूल थे जो मुकम्मल थे तरबियत में। उनके पास 3 दिन के बाद शराब भेजी और इसी तरह से खिंजीर का गोश्त भेजा और एक खूबसूरत लड़की को भेजा। लेकिन कुर्बान जाए उस सहाबी रसूल पर। ये नौजवानों के लिए, हमारी माँ और बहनों के लिए, हमारे भाइयों के लिए, ये हमारे लिए नमूना है ऐसे लोग। 3 दिन के बाद वाकई में जो भूखा और प्यासा होगा उसके लिए तो जायज हो जाएगा कि कम से कम अपनी जान तो बचाए, लेकिन उस सहाबी रसूल ने नजर उठाकर भी नहीं देखा। जैसे होता है कि ललचाई हुई नजरों से देख ले, हाँ मुझे भूख लगी है, लाओ देख तो लो, कम से कम नजर उठाकर भी नहीं देखा। और उस लड़के की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा कि ये कौन शय है जो खड़ी है मेरे पास। इसके बाद जब वो 3 दिन के बाद वो खुद लड़की निकली है तो वो लोगों ने पूछा क्या हुआ, क्या मामला हुआ, क्या आपने मुझे इंसान के पास भेजा था या किसी पत्थर और या किसी बुत के सामने भेजा था जिसके अंदर जर्रा बराबर जुम्बिश नहीं हुई? किसके पास भेजा था आपने? ये कोई इंसान था या पत्थर नुमा कोई जो बुत था? इसके बाद बादशाह ने उसको बुलाया, उस सहाबी रसूल को बुलाया और कहा कि ऐसे लोग दुनिया में मिलना मुश्किल है, ऐसे लोग दुनिया में मिलना मुश्किल है, तुम एक काम करो मुझे बोसा दे लो। या ये वाकया इस तरह से कि उस बच्ची ने यानी उस लड़की ने खुद बताया कि आप जैसे लोग दुनिया में मिलना मुश्किल है, वरना यहाँ का हाल ये है कि मौका मिले इंसान गुनाह में मुब्तला हो जाए। लेकिन आप कैसे लोग हैं, इंसान है या देव हैं कि आपको जर्रा बराबर भी मैलान दिल में नहीं हुआ। मैं आपकी मैं हमदर्द हूँ, मैं आपको इस जेल से निकलवाती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि ये जो तारा जो देख रहे हैं आसमान में, ये आप अपने दाहिने कंधे पे रखिएगा और निकलते जाएगा, सुबह तक आप जो है इस मुल्क से बाहर हो जाएंगे।
اور साहब रसूल ने ऐसा ही किया, फौरन जो है वहां से निकले और उस मुल्क से सुबह सुबह से पहले बाहर हो गए। तो ये इस्लाम ने असर डाला था लोगों के, दुश्मनों के दिलों में कि ऐसे लोग हो ही नहीं सकते दुनिया में, कि ऐसे लोग, ऐसे पाक दामन लोग। तो मेरी अजीज माँ और बहनों, मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, इन सहाबियों के जरिए से और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात और सहाबियात रज़ी अल्लाह तआला अन्हुन्ना, ये हमारे लिए क्या है, उस्वा है, नमूना है। इनके जरिए से हमें सबक मिलता है कि हम जिंदगी गुजारें तो इन्हीं जैसी गुजारें। जैसे इन्होंने पाक दामनी के साथ गुजारी थी, ऐसे हम और आप भी पाक दामनी के साथ जिंदगी गुजारें, ताकि हमारा माशरा बेहतरीन से बेहतरीन बन सके, ताकि हमारा नौजवान पाक दामनी के साथ जिंदगी गुजार सके, हमारी बहन, हमारी बेटियां पाक दामनी के साथ जिंदगी गुजार सके। ये आप पर वाजिब है, आप पर लाजिम है। आप इसको सीखिए, उनके किरदार को पढ़िए। तो मेरी बात समझ में आ रही है? तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम, कि बेशक जो लोग ये चाहते हैं कि मुसलमानों के बीच में बेहयाई फैले, उनके लिए दर्दनाक अजाब है इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, अल्लाह ताला हर एक चीज को जानता है, तुम नहीं जानते हो। वलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु व अन्नल्लाह रऊफ़ुर रहीम। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, हमारे गुनाह कुछ पोशीदा ऐसे होते हैं हमारी अजीज माँ और बहनों, कि जो लोग नहीं जानते हैं, लेकिन अल्लाह ताला जानता है। इस बात को आप याद रखिएगा। आप कहीं भी किसी भी कोने में कोई भी गुनाह करिए, रात के अंधेरी में कोई भी गुनाह करिए, कोई ना हो आप दो के अलावा, लेकिन तीसरा अल्लाह होता है। अगर आप अकेले हैं तो दूसरा अल्लाह होगा। आप भाग ही नहीं सकते अल्लाह की। में आता है कि इंसान पहाड़ के गार में जाके कोई बुरा अमल करे, लेकिन एक न एक दिन अल्लाह ताला उसको जाहिर करके रहेगा। अगर दुनिया में ना भी पता चले, लेकिन आखिरत में तो पता चल के ही रहेगा। और अल्लाह ताला दुनिया में भी जाहिर करता है। चोर की चोरी एक दिन पकड़ी जाती, इसी तरह से कोई भी गुनाह आप करिए, चाहे कितने भी खामोशी करिए, एक न एक दिन अल्लाह ताला उसको दुनिया में भी जाहिर करता है। इसलिए आप नेक अमल करिए, कहीं भी रहिए, किसी भी जगह रहिए, हमेशा अल्लाह को हाजिर नाजिर रखते हुए नेक अमल करिए। इंशाअल्लाह आप दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे, नेकनामी से हम किनार होंगे, आखिरत में भी होंगे। वलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु व अन्नल्लाह रऊफ़ुर रहीम। अल्लाह का अगर फज़्ल व करम रहम ना होता तो इन तमाम गुनाहों की वजह से अल्लाह का अज़ाब आ जाता। लेकिन अल्लाह ताला क्या करता है, वो बहुत ज़्यादा अपने बंदों के ताल्लुक से मेहरबान है, मेहरबानी करता है, बहुत ज़्यादा रहीम है, रहम करता है, गुनाहों पर पर्दा पोशी कर लेता है। वरना अल्लाह ताला चाहे मिनटों में जो है पर्दा फाश कर दे, वक्त ही ना लगे, लेकिन अल्लाह ताला फजल व करम करता है अपने बंदों के ताल्लुक से, अपने बंदियों के ताल्लुक से, इसलिए पर्दे में छिपाए रहता है गुनाहों को। लेकिन हाँ, छिपाने के मतलब नहीं है कि आप आज़ाद हो जाइए। अल्लाह की मेहरबानी है कि अल्लाह ताला जिस तरह से छुपा रहा है, इस तरह से उन गुनाहों से बचो, वरना आखिरत में तो एक न एक दिन ये गुनाह जो है खुलकर सामने आएंगे। उस दिन पूरी इंसानियत के सामने तुम्हारी जो बेइज्जती होगी, तुम्हारी रुसवाई होगी, इसलिए बड़ी रुसवाई से बचो। मेरी बात समझ में आ रही है? अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।